ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्ध प्रविश्य मम वाचं वां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्व नाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयदं सुरतो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत् എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 15-ാമത്തെ അധ്യായം 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. സ്വരാട് പൗത്രം വിനയീനം ആത്മനാ സുസമം ഗുണൈ തോയ നിവ്യാപതിം ഭൂമേർ അഭ്യാസിഞ്ചത് ഗജാഹ്വയേ. സ്വരാട് പൗത്രം വിനയീനം ആത്മനാ സുസമം ഗുണൈ त्वया निव्यापतिं भूमेर अभ्यासिंचात् गजाह्वये. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स्वराट् पौत्रं विनयिनमात्मना सुसमं गुणैः तोयनिव्यापदिं भूमे गजाह्वये. विवर्तनं भावार्थं वै हिस् डिवैन ग्रेस अभिचरणारविंद भक्ति വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭാത് കി ജയ്. അനന്തരം അദ്ദേഹം തനിക്ക് തുല്യമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവനും ഉചിതമായി പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവനുമായ തന്റെ പൗത്രനെ സാഗരങ്ങൾ അതിർത്തികളായുള്ള ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ അധിപനായും ചക്രവർത്തിയായും ഹസ്തിനാപുര രാജധാനിയിൽ വാഴിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. Thereafter, in the capital of Hastinapura, he enthroned his grandson, who was trained and equally qualified as the emperor and master of all land bordered by the seas. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്യഭരണത്തിന് വിരാമം പോകാൻ പോവാണ്, സന്യാസം എടുക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം തന്റെ ഇവിടുത്തെ ലീല കഴിഞ്ഞു, തന്റെ ഇവിടുത്തെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി രാജഭരണം തന്റെ അനന്തരാവാസിക്ക് കൊടുത്ത് ഇവിടുന്ന് സന്യാസം നയിക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തിരോധാനം മനസ്സിലായി, അത് കേട്ടു. ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇനി തനിക്ക് യാതൊരു ദൗത്യം ഇവിടെ ബാക്കിയില്ല, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു,
തിരിച്ച് സന്യാസ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവാൻ, അതായത് തന്റെ ദേഹം വെടിയാനുള്ള ഒരുക്കമാനം അല്ലെ. അപ്പോ അസ്തിനപുരം, എനിക്ക് ഇന്നത് പ്രസന്റ് ഡൽഹി, അന്ന് ഈ ഭൂമിയിലത്തെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഭൂമി ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു. അതായത് യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഭരണ ഉത്തരവാദിത്തമാർക്കായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അതിനുശേഷം അതേ ഉത്തരവാദിത്തമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് സൺ, പൗത്രൻ. ആരാണ് പൗത്രൻ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ അല്ലേ. ആരുടെ മകനാണ് പരീക്ഷിത്? ഉത്തരയുടെയും അഭിമന്യു തന്റെ പൗത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ആരും കിട്ടാണ്ട് ആക്കിയതല്ല, ഒരേ ഒരു ഹെയറേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അവരെ കുലത്തിൽ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പരീക്ഷ. അതുകൊണ്ടല്ല, ഈസ് ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് ഈക്വലി ക്വാളിഫൈഡ്. എങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യോഗ്യതയുണ്ടോ രാജ്യഭരണത്തിന്, ചക്രവർത്തി ആയിട്ട് രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ ഭരിക്കാൻ, ഈ ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കാനുള്ള ആ യോഗ്യത അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട്, അതേപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ മുമ്പത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാര് ആരാണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്, രാജഋഷികൾ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, രാജാവ് മാത്രമല്ല, അവര് ഋഷിവര്യന്മാരാണ്, സേജസ് ആണ്. കാരണം അവർക്ക് മാത്രമേ തന്റെ പ്രജകളെ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. രാജ്യഭരണം ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനം. ഇവിടെ ഈ വേഴ്സില് ഒരു സ്വരാട്ട്. സ്വരാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം? പ്രകാശിക്കുന്നത്, സ്വതന്ത്രൻ. സ്വതന്ത്രൻ. യെസ്, പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രൻ. സ്വരാട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതെവിടെ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പേ? ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ? 1.1.1 അല്ലെ. അവിടെ ഭഗവാനെ സ്വരാട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ മാത്രമേ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്വരാട്ട് പൗത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എംപറർ, എംപററും സ്വരാട്ടാണ്. അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് തന്റെ പൗത്രന് രാജ്യഭരണ അവകാശം കൊടുത്തു എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എംപററിനെ ഇവിടെ സ്വരാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം അവര് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അവർക്ക് തീരുമാനമെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരാളെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, സ്വരാട്ടായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വരാട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരും സ്വരാട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ മന്ത്രിമാരെ പോലെ അല്ല, ഇന്നത്തെ അതായത് മിനിസ്റ്റേഴ്സോ അവരെ പോലെ അല്ല അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര്, ഋഷിമാര്. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമാം രാജർഷയോ വിദു അല്ലെ. അതായത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വരുന്ന ഈ നോളജിനെ ആരും മുഖേന നമുക്ക് രാജർഷയോ വിദു, കിങ്. അതായത് രാജാക്കന്മാരത്തൂടെ തന്നെ. അന്ന് സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല, അവര് രാജ്യം ഭരിച്ചാലും അവര് ഋഷി തുല്യന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവര് മുഖേനയാണ് നമുക്ക് ഈ അറിവ്, ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു രാജാവ്, ഒരു എംപറർ, ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ പ്രജകളെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈക്വലി ക്വാളിഫൈഡ്. അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെ തന്നെ യോഗ്യത ഉള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫും എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ത്യജിച്ച് അദ്ദേഹം പോവാണ്. ആരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പർപ്പോട്ടിൽ പ്രഭാതം പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഒരു കുർശി, ഒരു കസേരന്ന് ആ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. എത്രത്തോളം കാലം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ, ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം കാലം അവര് ആ പദവിയിലിരിക്കും. കാരണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് സമ്പത്തും അധികാരവും, അധികാരമോഹമാണ് ഇന്നത്തെ. പ്രജകളെ സേവിക്കുക എന്നല്ല, തന്റെ പോക്കറ്റ് നിറയുക, തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുക, തന്റെ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക, അവർക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ അല്ലത്തെ ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് അല്ല. അതിലപ്പുറം അവർക്കൊന്നുമില്ല. പ്രജകളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്. ഇപ്പൊ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞവരോട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞവർക്ക് പിന്നൊക്കെ വളരെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നല്ല രാജഭരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവനവന്റെ
സാമ്രാജ്യം അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ അല്ല പ്രജകളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അതാണ് അവരുടേത്. അപ്പോൾ സ്വരാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രനാണോ അതേപോലെ രാജാവും സ്വതന്ത്രനാണ്. കാരണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? കാരണം അവര് പ്രജകളുടെ ആ നന്മ എന്താണ്? പ്രജകളുടെ നന്മ, അതായത് അവരെ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, അതാണ് പ്രജകളുടെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതേപോലെ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജുവിനെ എൻത്രോൺ ചെയ്തു ചക്രവർത്തിയായിട്ട്. ആസ് ദ എംപറർ ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഓൾ ലാൻഡ് ബോർഡഡ് ബൈ ദ സീസ്. അപ്പോൾ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും അധിപനായിട്ട് രാജാവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വാഴിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ, അതായത് 7 ദിവസത്തെ ആ ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നില്ല, അതിനെ കൗണ്ടർ ആക്ട് ചെയ്തില്ല, ശാപത്തിന് കൗണ്ടർ ശാപം കൊടുത്തില്ല. വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞു പോയി. അവസാനം എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവത് സ്മരണ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിച്ചത്. അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ പിടിച്ചു. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ കസേരയെ രക്ഷിക്കണം, തൻ്റെ പദവിയെ രക്ഷിക്കണം. ടിൽ ലാസ്റ്റ് ബ്രെത്ത് അതുവരെ അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കും. അവർ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ശരി അത് ഒഴിവാക്കില്ല. തൻ്റെ ആ പദവി, തൻ്റെ ആ വീണ് കിട്ടിയുള്ള ഐശ്വര്യം, അതായത് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളെ അവർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല. So the total land on earth bordered by the seas was under the subjugation of the king of Hastinapura. Maharaja Yudhishthira trained his grandson Maharaja Parikshit, who was equally qualified in state administration in terms of the king's obligation to the citizens. So citizens-ന്റെ, അതായത് പ്രജകളുടെ നന്മയാണ് അവരുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. അവരുടെ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡെലിവറൻസ്, അവരെ ഉദ്ധരിക്കുക, ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു രാജാവിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. പ്രജകളെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 1/6 രാജാവിന് കിട്ടുന്നവരാണ്. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ചെയ്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ 1/6 കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണോ പ്രജകൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ 1/6 അത് നല്ലതായാലും ശരി ചീത്തയായാലും ശരി രാജാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. So in terms of king's obligation to the citizens, thus Parikshit was enthroned on the seat of Maharaja Yudhishthira prior to his departure back to Godhead. Concerning Maharaja Parikshit, the specific word used, Vinayinam, is significant. Why was the king of Hastinapura, at least till the time of Maharaja Parikshit, accepted as the emperor of the world? The only reason is that the people of the world were happy because of the good administration of the emperor. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് വരെ ഈ ഭൂമിയിലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് എംപറർ ആയിരുന്നു, ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. കാരണം അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്താ പറയുന്നത്? ഓൺലി റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേൾഡ് വെർ ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അവരുടെ രാജ്യഭരണം നല്ലതായിരുന്നു, പ്രജകളെ നന്നായി നോക്കുമായിരുന്നു, അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രജകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അവർ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം അവർ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കും. സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ, ഇന്നത്തെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവകാശം ഇങ്ങനത്തെ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് കൊടുത്തത്. So the happiness of the citizens was due to the ample production of natural produce such as grains, fruits, milk, herbs, valuable stones, minerals and everything that the people needed. അപ്പൊ എന്താണ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രെയിൻസ് വേണം, ഫ്രൂട്ട്സ്, മിൽക്ക്, ഹെർബ്സ്, സ്റ്റോൺസ്, വാല്യുബിൾ സ്റ്റോൺസ്, മിനറൽസ്, ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. ഇതെല്ലാം ഇൻ അബൻഡൻസ്, ഇഷ്ടം പോലെ. ഓക്കെ, നല്ല ഭരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിയും കരിയും, അല്ലേ? പ്രകൃതിയും കരിയും. പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പോ വേനയുടെ കാലത്ത് പ്രകൃതി ഒന്നും തന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും കൊന്നൊടുക്കി, യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം മുടക്കി, വളരെ
ഒരു ക്രൂവൽ കിങ് ആയിരുന്നു, അല്ലെ വേന. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രകൃതി തരുന്നതെല്ലാം നിർത്തി. ധാന്യങ്ങളില്ല, മഴയില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്താണ് ഋതുരാജാവ് വരുന്നത്, അല്ലെ. അതായത് വേനെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ മന്ത്രങ്ങളും കൊണ്ട് ഒന്ന് അതിന്ന് ചേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് പൃഥു മഹാരാജ് വരുന്നത്. ആ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ സമയത്ത് ഭൂമി ദേവി ആദ്യം കൊടുത്തില്ല, അപ്പൊ ദേഷ്യം വന്നു, അല്ലെ. ദേഷ്യം വന്ന സമയത്താണ് ഭൂമി ദേവി അവസാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ധാന്യങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ കൂടുക. അപ്പൊ നല്ല രാജഭരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതിയും കൂടി നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ചൂഷണം ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ നേച്ചറിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ്, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ അധീനമാവണം, നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ആവണം, പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആവണം, അല്ലെ, കൺട്രോളർ വേണം. അപ്പൊ കൺട്രോളർഷിപ്പ്, പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ്, മാസ്റ്റർഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് നമ്മളുടെ ആ പൊതുവെ ഉള്ള ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് പ്രകൃതി വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകൃതി അവിടെ എന്തായി ചെയ്യും? അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട സമയത്ത് മഴ തരില്ല, വേണ്ട സമയത്ത് ഗ്രെയിൻസ് തരില്ല, അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസും തരില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നല്ല രാജഭരണമാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി, അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈവൻ ഒരു സിവിൽ ലോ ഉണ്ട്, നമ്മൾ സിവിൽ ലോ അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. നമ്മളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ ആ നിയമത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് തരുന്നത് ഗവൺമെന്റ്. അതേപോലെ പ്രകൃതിയും തന്നെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശിക്ഷ തരുള്ളൂ. പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാ ചെയ്യെങ്കിൽ പ്രകൃതി നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഗ്രെയിൻസും ഫ്രൂട്ട്സും മിൽക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻ അബൻഡൻസ് ആയിരുന്നു. They were even free from all bodily miseries. അതായത് ഈവൻ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. ആങ്സൈറ്റീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. എന്തുകൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റീസ് ഇല്ല? നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ട പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റി ഫ്രീ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു വൈകുണ്ഠ പ്രതീതിയാണ്. ഈവൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭരണകാലം കഴിയുന്ന സമയത്ത് കലി പേഴ്സണാലിറ്റി, കലിപുരുഷൻ വരെയായി, അല്ലെ. പുരുഷനാണ് ബുള്ളിനെ 4 കാലം ഉപദ്രവിച്ച 4 കാലം തല്ലി ഒടിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു, കൊല്ലാൻ പോയി. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ആശ്രയം തരണം, ഞാൻ എവിടെ പോകാനാണ്? എന്റെ സമയമായി, എനിക്ക് വരേണ്ട സമയമായി, ഞാൻ വന്നു, എനിക്ക് ആശ്രയം തരണം. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഈവൻ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും കൂടിയിട്ട് ആരാണോ ആശ്രയം ചോദിക്കുന്നത് അവർക്കും കൂടി ആശ്രയം കൊടുക്കുന്നു. അതായത് രാജാവ് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ശരി, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം തരാം, 4 സ്ഥലത്ത് വസിച്ചോളൂ. ഏതാണ് 4 സ്ഥലം? എവിടേക്കാണോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇൻഡിസിക് സെക്സ്, ഗാംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ വസിച്ചോളൂ. അപ്പോ പറഞ്ഞു, കലി പേഴ്സണാലിറ്റി പറഞ്ഞു, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തില്ല, ഞാൻ എവിടെ പോവാ? എനിക്കും ജീവിക്കണ്ടേ? അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ് 5ാമത്തെ സ്ഥലം കൊടുത്തത്. എന്താണ് 5ാമത്തെ സ്ഥലം? സ്വർണം. സ്വർണം പറഞ്ഞ സമ്പത്ത്, ധനം, അല്ലേ. അവിടെ വസിച്ചോളം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. പിന്നീട് അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പിടികൂടി, അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് എന്തായി? അനാവശ്യമായിട്ട് ദേഷ്യം സമീക ഋഷിയെടുത്ത് തന്നെ ആദരിച്ചില്ല, തനിക്ക് വെള്ളം തന്നില്ല. ധ്യാന മഗ്നനായിട്ടുള്ള ആ സമീക ഋഷിയോട് ദേഷ്യം തോന്നി ചത്തപാമ്പിനെ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു രാജാവിന് ആ സമയത്ത് ദേഷ്യം വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ ഈവൻ കലിക്കും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇറക്കി കൊടുത്തതാണ്. അതായത് അവിടെ ജീവിച്ചോളാൻ അറിയാം ആയിട്ടും കൂടി. അപ്പൊ അതാണ് രാജാവ്. രാജാവ് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ആശ്രയം കൊടുക്കും, എല്ലാവർക്കും അഭയം കൊടുക്കും. സോ ദേ വർ ഈവൻ ഫ്രീ ഫ്രം ബോഡ്ലി മിസറീസ്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്കും അവിടെ മിസറീസ് ഉണ്ടാവില്ല, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് കോസ്ഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആൻഡ് അതർ ലിവിങ് ബീങ്. എന്താണ്? ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം ആൻഡ് ആദിദൈവികം. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറവായിരിക്കും.
നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വരിക? ഉം? നല്ല ഭരണം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. നല്ല ഭരണം അല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യും. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, രാജാവാണെങ്കിലും ശരി പ്രജകളാണെങ്കിലും ശരി, പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രകൃതി കോപിക്കും. അപ്പോൾ പ്രകൃതി നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അതിനാണ് എർത്ത്ക്വേക്കും ഫ്ലഡും സുനാമിയും ഹരിക്കെയിനും അങ്ങനെ ഡ്രോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈവൻ അതൊന്നും കൂടി, കാരണം അത് നല്ല രാജ്യഭരണം, പ്രജകളും നല്ലവരാണ്, രാജാക്കന്മാരും നല്ലവരാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ പ്രജകൾ എന്തുകൊണ്ട് നല്ല, രാജാക്കന്മാരെ വേണ്ട വിധത്തിൽ അവരെ നോക്കി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രജകൾക്ക് വേറെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ അനീതിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആൻഡ് അതർ ലിവിങ് ബീങ്സ്. So because everyone was happy in all respects, there was no resentment. Although there were sometimes battles between the state kings for political reasons and supremacy. അതുണ്ടാവാറുണ്ട്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ, രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ സുപ്രീമസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഈവൻ ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ രാജ്യം ഭരിച്ചപ്പോഴും പ്രജകൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവരെ നന്നായി നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ, ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം വരാനുള്ള കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് ആണ്, ഡിസ്പ്യൂട്ടാണ്. രണ്ട് ഫാമിലി, അതായത് സെയിം രണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സെയിം ഫാമിലി അല്ലേ? കുരു ഡൈനസ്റ്റി. അവർ ധൃതരാഷ്ട്രം അവർ രണ്ടുപേര് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണ്ടു, രണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ആദ്യത്തെ കാലത്ത് ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി വാറായിരുന്നു. അതായത് സുരന്മാരും മസന്മാരും രണ്ട് പ്ലാനറ്റിൽ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നീട് അതെന്തായി? രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി. ഓക്കെ, ആരാണ്? രാമന്റെ സമയത്ത്. സത്യയുഗത്തില് രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ, സുരന്മാരും മസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായി. ത്രേതായുഗത്തില് അത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി, ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യ, ഭാരത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദ്വാപരയുഗത്തില് എന്തായി? ആരായിട്ടായി? ഒരേ ഫാമിലി. ഒരേ ഫാമിലിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്തോ ആരായിട്ടാണ് യുദ്ധം? ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ്. നല്ലത് ചെയ്ത ഗുഡ് ഡോഗ് ആൻഡ് ബാഡ് ഡോഗ് രണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ, അതായത് ഉള്ളിലെ നല്ലതും ചീത്തയും തമ്മിലുള്ള, അപ്പൊ അതിൽ ആര് ജയിക്കും? നല്ലത് ജയിക്കോ ചീത്ത ജയിക്കോ, നന്മ ജയിക്കോ തിന്മ ജയിക്കോ എന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മനസ്സ് പറയാണ്, ഓക്കെ ക്ലാസ്സിന് പോകണം, ഒരു പ്രാവശ്യം പറയും ഏയ് ക്ലാസ്സിന് പോകണ്ട, ഇതിപ്പോ എല്ലാ ഇതല്ലേ, നമുക്ക് ഇന്ന് സിനിമ കാണാൻ പോവാം. മനസ്സ് രണ്ടാമത്, മനസ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുക? സങ്കല്പ വികല്പ, അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിജക്റ്റിംഗ് അല്ലേ? ഇത് രണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയാണ് ക്ലാസ്സിന് പോകണ്ട, ക്ലാസ് ഇത് നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് കേൾക്കാലോ, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോവാം, നല്ലൊരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നല്ലൊരു നന്മയും തിന്മയും വന്നു. അപ്പൊ സിനിമ കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇവിടെ ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അത് ശ്രോതാവിനും കിട്ടും, വക്താവിനും കിട്ടും. സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മള് പരസ്പരം ഒരു സംഘം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ, അല്ലെ? അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ വരികയാണ്. മറ്റത് ഒരു വെർച്വലായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട്, നമ്മൾ ഫിസിക്കലായി കേൾക്കുന്നതും വെർച്വൽ കേൾക്കുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് കേൾക്കുന്നതും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പരസ്പരം സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും അതിന് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മനസ്സ് അങ്ങനെ നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണതെല്ലാം, ബാഡ് ഡോഗും ഗുഡ് ഡോഗും അല്ലെ, നന്മയും തിന്മയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനോടാണ് പോരാടുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എന്തിൽ അവസാനം ചെന്ന് വിടും? ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ പുറകോട്ട് വയ്ക്കും, അതിനെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കാണും അല്ലെ? നേരെ മറിച്ച് ആധ്യാത്മിക, അതായത് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ വാല്യൂ, അതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും? വെനെവർ പോസിബിൾ അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും, മറ്റത് സെക്കൻഡറി. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിന്റെ ആ പ്രഭാവത്തില് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രയോറിറ്റി എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്?
സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി. നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആധ്യാത്മിക. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സർവൈവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടന്നു പോകും. അതിന് യാതൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു അംഗം, അതായത് ആ ഒരു ലിംബ്. ആ ലിംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക, അതായത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് കലികാലത്തിന്റെ വൈഭവം, കലികാല പ്രഭാവം കാരണം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. മനസ്സ് രണ്ടും പറയും, അതും പറയും ഇതും പറയും, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഓക്കെ, അതിന് പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മൽപ്പിടുത്തത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സുപ്രീമസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസിനും ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പ്രജകൾക്ക് ഇതില്ല. പ്രജകൾ എപ്പോഴും സന്തോഷമായ, കാരണം വെച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാജാക്കന്മാരെ നൽകിയിരുന്നു. So everyone was trained to attain the highest goal of life, and therefore the people were also enlightened enough not to quarrel over trivialities. The influence of the age of Kali gradually infiltrated the good qualities of both the kings and the citizens, and therefore a tense situation developed between the ruler and the ruled. But still, even in the age of disparity between the ruler and the ruled, there can be spiritual emolument and God consciousness, that is special prerogative. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എവ്രി വൺ വാസ് ട്രെയിൻഡ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരെ എല്ലാവരും പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ്? നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതിനെപ്പറ്റി ഒരു നല്ലൊരു അവബോധം, ഓക്കെ, അവയർനെസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ. ഇന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ അതിനെല്ലാം അവരുടെ പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കാനും അവരുടെ കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എന്താണ് കാരണം? ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് കലിയുഗത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം അത് ഗ്രാജുവലി പതുക്കെ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മളുടെ ആ നല്ല ക്വാളിറ്റീസിനെ എന്ത് ചെയ്തു? സപ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അത് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തു, ആ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസിനെ നശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും, രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രജകളുടെയും രണ്ടുപേരുടെയും ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞു. രാജാക്കന്മാരും നല്ലവരല്ല, അതേപോലെ പ്രജകളും നല്ലവരല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു എൻസൈറ്റി, ടെൻസ് സിറ്റുവേഷൻ ഡെവലപ്പായി. ആരുടെ ഇടയില്? രാജാക്കന്മാരുടെയും അതേപോലെ പ്രജകളുടെ ഇടയിലും, റൂളർ ആൻഡ് ദ റൂൾഡ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈവൺ ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് ഡിസ്പാരിറ്റി, ഇപ്പോൾ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഈ ഡിസ്പാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, ഒപ്പീനിയനിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആയിട്ട് പെരുമാറല്, അതായത് ഹയർ ആൻഡ് ലോവർ, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. വലിയവൻ ചെറിയവൻ, ഓക്കെ, ഹയർ കാസ്റ്റ് ലോവർ കാസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അന്ന് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കാണുന്നത്. അതായത് ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം കുട്ടികളും കൂട്ടിയിട്ടും ആരെയും നികഴ്ത്തി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് കാസ്റ്റ് ബേസിലും റിലിജിയൻ ബേസിലും എല്ലാവരും തരം താഴ്ത്തി കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് കൂടുതൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈവൺ ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് ഡിസ്പാരിറ്റി between the ruler and the ruled, there can be spiritual emolument, God consciousness, that is a special prerogative. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണത്. എന്താണ്? അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്തും നമുക്ക് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മളുടെ ഒരു അവകാശമാണ്, നമ്മളുടെ റൈറ്റാണ്. ഇത് ആരും നമ്മളിൽ നിന്ന് അതായത് സ്നാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്കും. അതാണ് നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊറോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എനിക്ക് നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് വിചാരിച്ചാലും അതിന് മുടക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ മനസ്സ് പറയാണ്, എൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഞാനൊരു ഭക്തനായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇതിനെ മുടക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊറോഗേറ്റീവ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്കൊരു നല്ല ഭക്തനാണെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ,
അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ നമുക്കത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് കലികാലത്തിലും നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആറായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണം. ഓക്കെ, എന്ത് വായിക്കണം, എന്ത് കേൾക്കണം, എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. ഇത് ആരും നമ്മളുടെ അടുത്ത് പിടിച്ചു പറിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, കലൈർദോഷ നിതേരാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണാൻ കീർത്തനാത് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘ പരമ്പര. അതായത് കലികാലത്തിൽ ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങളും കൽമശങ്ങളും അതേപോലെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. എങ്കിലും കൂടി നല്ലൊരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ്? കീർത്തനാൽ ഏവ കൃഷ്ണസ്യ സംഘ പരമ്പര. അപ്പൊ ആ കീർത്തനം കൊണ്ട്, കൃഷ്ണ കീർത്തനം കൊണ്ട്, നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഈശ്വര പ്രാപ്തി, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊറോഗേറ്റീവാണ്. അതിനെ ആരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്നാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ മുടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മൾ നാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല നമ്മൾ. ഓക്കെ, മനസ്സിൽ നാമം ജപിക്കാൻ ആരുടെയും പെർമിഷൻ വേണം അല്ലേ? നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു രാജ്യത്ത് ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പൺലി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ. ഓക്കെ, പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് ആര് മുടക്കും? അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രഭുപാദ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഈവൻ ദോ in this age of disparity between the ruler and the ruled, there can be spiritual emolument and God consciousness. That is a special prerogative. ആർക്കും അത് മുടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര തന്നെ ഒരു അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിഷ്ഠയുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ തരണം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതിനെ ഒരാൾക്കും മുടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 39. മധുരയാം തഥാ വജ്രം സുരസേനാപതിം തഥാ പ്രജാപത്യം നിരൂപ്യേഷ്ടിം അഗ്നിൻ അപിബാദീശ്വരാം. മധുരായാം തഥാ വജ്രം സുരസേനാപതിം തഥാ പ്രജാപത്യം നിരൂപ്യേഷ്ടിം അഗ്നിൻ അപിബാദീശ്വരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 39. മധുരയാം തഥാ വജ്രം ശൂരസേനപതിം തതഃ പ്രജാപത്യം നിരൂപേഷ്ടിമഗ്നിനബിബദീശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. അനന്തരം അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൗത്രനായ അനിരുദ്ധന്റെ പുത്രൻ വ്രജനെ ശൂരസേനരുടെ രാജാവായി മധുരയിൽ വാഴിച്ചു. അതിനുശേഷം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രജാപത്യത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാനായി തന്നിൽ അഗ്നിയെ വിന്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. അപ്പോ ആ രാജഭരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്? Then he posted Vajra, the son of Aniruddha, grandson of Lord Krishna, at Mathura as the king of Surasena. Afterwards, Maharaja Yudhishthira performed a Prajapatya sacrifice and placed in himself the fire for quitting household life. അതിനുശേഷം അനിരുദ്ധന്റെ ഗ്രാൻഡ്സൺ, സൺ ഓഫ് അനിരുദ്ധ, അനിരുദ്ധന്റെ മകനെ, അനിരുദ്ധൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗ്രാൻഡ്സൺ ആണ്. അപ്പോൾ പൗത്രന്റെ പുത്രൻ ആരാണ്? വജ്രനാഭ്, പൗത്രന്റെ പുത്രൻ, മധുരയിലെ രാജാവായിട്ട് കിങ് ഓഫ് സുരസേന. ആരാണ് സുരസേന? കംസന്റെ അച്ഛനും. അത് ഉഗ്രസേനൻ. ആരാണ്? മറന്നോ?
മറന്നുപോയിപ്പോ. വസുദേവന്റെ അച്ഛൻ, ആ വസുദേവൻ. വസുദേവരുടെ അച്ഛൻ സൂര്യസേനന്റെ മകനാണല്ലോ വസുദേവൻ. അപ്പൊ അവരുടെ അപ്പൊ ആ ഇവിടെ മധുരയിലത്തെ രാജാവായിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. ഓക്കെ. പക്ഷേ ചക്രവർത്തി ആരാണ്? പരീക്ഷിത് അല്ലേ? അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ത് ചെയ്തു? പെർഫോംഡ് പ്രാജാപത്യ യജ്ഞം. എന്താണ്? അതായത് തന്റെ രാജഭരണം വിട്ട് സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു റിച്വൽ, ഒരു യജ്ഞം. ആൻഡ് പ്ലേസ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദ ഫയർ ഫോർ ക്വിറ്റിംഗ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്. അപ്പൊ നമ്മള് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഓരോ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തില് ബ്രഹ്മചര്യം അല്ലെ? അതായത് എന്താണ്? സോഷ്യൽ ഓർഡർ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഓർഡർ. സോഷ്യൽ ഓർഡർ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഓർഡർ എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥം, പിന്നെ സന്യാസം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം ആയി, അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഇനി സന്യാസം കഴിച്ച അവസാനത്തെ കുറച്ചെങ്കിലും കാലം ഇതെല്ലാം മറന്ന് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ച് സ്മരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആരെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ്. ഓക്കെ. അപ്പോ അത് പ്രഭാത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വി ഹാവ് ടു റിനൗൺസ് എവരിതിങ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? 25 വർഷം ബ്രഹ്മചര്യം, സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫ്, 25 വർഷം ഗൃഹസ്ഥം, ഫാമിലി ലൈഫ്, പിന്നെ 25 വാനപ്രസ്ഥം. അതായത് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ സന്യാസ, വാനപ്രസ്ഥം. അത് കഴിഞ്ഞ് 25, 100 വർഷമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിത ആയുസ് വെച്ചാൽ. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ നമ്മള് സന്യാസം കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനെ സമർപ്പണം ചെയ്ത ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തില് നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ്. ഈവൻ പ്രഭുപാദ ഗാന്ധിജിക്ക്, മഹാത്മാഗാന്ധിജിക്കും കൂടി ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ആദ്യം പ്രഭുപാദിയും ഒരു ഗാന്ധിയൻ മൂവ്മെന്റിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു. പിന്നീട് മനസ്സിലായി പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം, ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഭുപാദ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതണ്ടായി. അതായത് ആക്റ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് നിന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും വിരമിച്ചിട്ട് റിനൗൺസിയന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എന്താണ് നിർദ്ദേശമെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ലെറ്റർ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ ലെറ്റർ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല പ്രഭു. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്. കാരണം ശരിക്കും അതായത് ഹി വാസ് കൺസേൺ അബൌട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതം പാഴാക്കരുത്, നമുക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വിരമിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ്. അതായത് അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലല്ല, മിസ്കൺസെപ്ഷനാണ്, തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അടങ്ങുന്ന ഈ ലെറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇത് ലെറ്റർ ടു മഹാത്മാഗാന്ധി റിട്ടേൺ ബൈ അഭയ് ചരൺ ദേ. അന്ന് സന്യാസം എടുത്തിട്ടില്ല പ്രഭുപാദ്. അന്നത്തെ പേരെന്താണ്? അഭയ് ചരൺ ദേ. അത് 1947 അയച്ചത്, ഗാന്ധിയുടെ ആ വധത്തിന് മുമ്പേ. Please accept my humble obeisances. You are very respectful all over the world for your moral and religious life. Even those who are your political enemies admire your character and moral standing. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, വളരെ ആദരവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങ് എനിക്ക്. കാരണം നല്ല മോറലും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ. ഈവൻ ശത്രുക്കളും കൂടി അങ്ങേ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ
ഐ തിങ്ക് യു ആർ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസിങ് യുവർ വാല്യുബിൾ ലൈഫ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് കോസ്. അപ്പൊ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് എനിക്കറിയാം അങ്ങയുടെ ഈ വളരെ വില പിടിച്ചിട്ടുള്ള മൂല്യമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം ശരിക്കുള്ള കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. റൈറ്റ് കോസ്. Okay, you have influence over the people, but you are misusing it in the field of politics. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അങ്ങയുടെ ആ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടും അങ്ങയുടെ ഡീലിങ്സ് കൊണ്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അങ്ങ് വശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങയുടെ കീഴിലുണ്ട്. അവരെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കും. പക്ഷെ അത് ശരിക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? പൊളിറ്റിക്കൽ റീസണിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, പൊളിറ്റിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മിസ്യൂസിങ്, അത് ദുരുപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ആ കഴിവിനെയും അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്സിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു വുഡ് ഹാവ് യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫോർ പ്രീച്ചിങ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത, then the whole face of the world would have changed. അപ്പോൾ ഇതേ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഇതേ കഴിവ് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ അതിൻ്റെ റിയൽ ഫേസ് തന്നെ മാറിയിരുന്നു. ദ ഹോൾ ഫേസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വുഡ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ഈ കഴിവ്. പക്ഷെ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യസാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചു, തെറ്റായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഇസ് ദ റിയൽ മെസ്സേജ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ റേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എസൻസ് ഓഫ് ഓൾ വേദിക് knowledge and is meant for the salvation of all mankind. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയാണ് ശരിക്കുള്ള മാനവരാശിക്കുള്ള ശരിക്കുള്ള മെസ്സേജ്, അതാണ് നിർദ്ദേശം, അതാണ് അതിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് അവരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ അജണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത്. അതായത് അവരുടെ ഉദാഹരണം സാൽവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. യു ഹാവ് ട്രൈഡ് ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ ഗീത ഇൻ യുവർ ഓൺ വേ, ബട്ട് യു ഹാവ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. അതായത് അങ്ങ് ഭഗവത്ഗീത അങ്ങയുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങയുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു, അതിനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു. അതല്ല, അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദ അതിൽ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ഗീത ഈസ് നോട്ട് നോൺ വയലൻസ്. അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത്. അതായത് ഗാന്ധിജി എന്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്? നോൺ വയലൻസ്. എന്താണ്? അഹിംസ. പ്രഭുപാദ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, മെസ്സേജ് ഓഫ് ഗീത ഈസ് നോട്ട് നോൺ വയലൻസ്. അഹിംസ അല്ല ഭഗവത്ഗീത. ഹിംസ എവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ ഹിംസ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാഭാരതം യുദ്ധം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു, അല്ലേ? അഹിംസ മാത്രമാണ്. അഹിംസ വൺ ഓഫ് ദ എലിമെന്റ് ആണ്. അഹിംസ വേണം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഹിംസ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം? ഒരു പോലീസ് ഫോഴ്സിന്, ഒരു ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിന്, ഓക്കെ, ഹിംസ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ. അവിടെ അഹിംസ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയുടെ മെസ്സേജ് അഹിംസ മാത്രമാണെന്ന് അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മെസ്സേജ് ഓഫ് ഗീത ഇസ് നോട്ട് നോൺ വയലൻസ് ബട്ട് ടു ഡു എവറിഥിങ് ഫോർ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. എന്നാണ് ടു ഡു എവറിഥിങ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി. അത് ഹിംസയായാലും ശരി അഹിംസയായാലും ശരി, എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധർമ്മം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശം, അല്ലാണ്ട് അഹിംസ എന്നുള്ളതിനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് പോകുന്നു, ലെറ്റർ പോകുന്നു. അവസാനം പറയുന്നത്, my earnest request to you is that you give up the politics now. പ്രഭുപാദ ഗാന്ധി പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് വിട്ടിട്ട് യു ആർ ഓൾഡ് ഇനഫ് ആൻഡ് യുവർ ഡേയ്സ് ആർ നമ്പേർഡ്. നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളെ അതായത് എണ്ണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എത്ര ദിവസം അറിയില്ല. അതേപോലെ സംഭവിച്ചു. 1947 തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡേയ്സ് ആർ നമ്പേർഡ്. ബെറ്റർ ടു യൂട്ടിലൈസ് വാട്ട് എവർ ടൈം യു ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് for preaching the message of Bhagavad Gita and try to make people God conscious. That will make you life successful. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വിരമിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശരിക്കുള്ള മെസ്സേജ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവും അതിനുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ you will
മീറ്റ് വിത്ത് എൻ ഇൻഗ്ലോറിയസ് ഡെത്ത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതർവൈസ് എന്താണ്? യു വിൽ മീറ്റ് വിത്ത് എൻ ഇൻഗ്ലോറിയസ് ഡെത്ത്. അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻഡാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് അല്ലെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഹി വാസ് ഷോട്ട് ഡെഡ് അല്ലേ. അപ്പോ ആ ലെറ്റർ അതിന് മറുപടി ഒന്നും അയച്ചിട്ടില്ല. മറുപടി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയോന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇറ്റ് വാസ് സെൻഡ് ബൈ പ്രഭുപാദ ടു ഗാന്ധി ഇൻ 1947. ഓ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്താ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് സ്വമേധയ സ്വയം അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു. ഓക്കെ. അതേപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജും ആ സമയം വന്നപ്പോ അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നില്ല, വിരമിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമില് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും കാലം, ശേഷിക്കുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും കാലം പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ ജീവിക്കാൻ നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യ ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗമുണ്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്താണ് ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞ പോലെ പുനരഭി ജനനം പുനരഭി മരണം. അതല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശം. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഇനി വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല, ജനിക്കാൻ പാടില്ല. തിരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആ ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജും അതാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. ഹി പ്രിപ്പയർഡ് ഹിംസെൽഫ്. അപ്പൊ തന്റെ അധികാരം, തന്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ആ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയില്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്റെ ദേഹം വെടിയാനുള്ള ആ ഇതില് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ക്വിറ്റിംഗ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത് കൊടുക്കുക. എന്താണ് വർണ്ണാശ്രമം? എസ്പെഷ്യലി ദ സ്പിരിച്വൽ ഓർഡർ. ആശ്രമം, ബ്രഹ്മചര്യം, അതേപോലെ ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ നമ്മളും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സന്യാസി ആയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സന്യാസിയായിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ മെന്റലി റിനൗൺസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുക, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വയ്ക്കുക. വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാട്ടിലേക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സന്യാസത്തിന്റെ റോബ്സ്, ഡ്രസ്സും വീഴണ്ട. നമ്മൾ മെന്റലി വി ഷുഡ് ബി, ഇന്റേണലി വി ഷുഡ് ബി റിനൗൺസ്ഡ്. നോട്ട് നെസറി എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും ശരി, പക്ഷെ ഇന്റേണലി വി ഷുഡ് ബി റിനൗൺസ്ഡ്. ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് സേവനത്തില്, ഭഗവത് സ്മരണയില് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നമ്മളെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കണം? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം, ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് എത്തിക്കണം, ഭഗവത് സേവന. അല്ലെങ്കിൽ ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം കാര്യമില്ല. അത പുംഭിർ ശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശ സ്വാനുതിഷ്ഠസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം. എന്നാണ് ഹരിതോഷണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം കൊണ്ട് ഹരിയെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക, ഹരിയുടെ തൃപ്തി, ഓക്കെ, ഭഗവാനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക. അതാണ്. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്തൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ എന്ത് ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയോ ബ്രഹ്മചാരിയോ ഗൃഹസ്ഥനോ വനപ്രസ്ഥനോ എന്തായിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഇതിലോട്ട് നയിക്കണം, ഹരിതോഷണത്തിലേക്ക്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് വെറും മെറ്റീരിയലാണ്, അത് വെറും മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകണം. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So Maharaja Yudhishthira, after placing Maharaja Parikshit on the imperial throne of Hastinapura and after posting Vajra, the great grandson of Lord Krishna, as the king of Mathura, accepted the renounced order of life. അതാണ് ആ പ്രാജാപത്യ, എന്താന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ, പ്രാജാപത്യ സാക്രിഫൈസ്. accepted the renounced order of life, സന്യാസി. അപ്പൊ അവിടെ കാഷായ വസ്ത്രം ഇട്ടു എന്നല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മെന്റലി ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ്, ഈസ് റിനൗൺസ്ഡ്. The system of 4 orders of life and 4 castes in terms of quality and work, known as Varnashrama Dharma, is the beginning of real human life. And Maharaja Yudhishthira, as the protector of the system of human activities,
timely retired from active life as a sannyasi, handing over the charge of the administration to the trained prince Maharaja Parikshit. അപ്പോൾ ഈ 4 സോഷ്യൽ ഓർഡറും 4 സ്പിരിച്വൽ ഓർഡറും എന്താണ്? ഇതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം. ഇതില്ലെങ്കിൽ തുടക്കമില്ല, മനുഷ്യ ജീവനല്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാലും കൂടി നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബിഗിനിങ്. That's a way forward to get spirituality, spiritual life. So, and Maharaja Yudhishthira, as a protector of the system of human activities, timely, for സമയത്ത് റിട്ടയർഡ് ആയി. തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടുന്ന ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ച് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് എന്താണ്? പാണ്ഡവാസ് സമയം വിരമിക്കുന്നു. ടൈംലി അല്ലേ? സോ ടൈംലി റിട്ടയർഡ്. നമ്മള് അവസാന ശ്വാസം വരെ നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളെയും നമ്മളുടെ കസേരയും നമ്മുടെ ധനത്തിനെയും നമ്മളുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഇതിനൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്, വിടാൻ തയ്യാറല്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനഫ് ഈസ് ഇനഫ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, ഇനിയെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ലഭിക്കുന്ന ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കുക. സോ മഹാരാജ പരീക്ഷിത്, ദ സയന്റിഫിക് സിസ്റ്റം of Varnashrama Dharma divides the human life into 4 divisions of occupation and 4 orders of life. The 4 orders of life as Brahmacharya, Grahastha, Vanaprastha and Sannyasa are to be followed by all, irrespective of the occupational division. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതെല്ലാം ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിവിഷനായിട്ട് ആൾക്കാർ അതിനെ മുദ്ര കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയില് എന്താണ്? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, അല്ലെ? എന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇതിവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ല പറയുന്നത്. അതായത് ഒക്യുപ്പേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ജാതി അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആ ഒരു വിഭജനമാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തലയുണ്ട്, അതിൽ കൈകളുണ്ട്, ഉദരമുണ്ട്, കാലുകളുണ്ട്. ഇതില്ലാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനാവുന്നില്ല. അതേപോലെ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്രാഹ്മണനുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശം തരുന്നതാണ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിയുള്ളവരാവണം, അതിന് തല വേണം, അല്ലെ? ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഗൃഹസ്ഥ, പിന്നെ ക്ഷത്രിയ പറഞ്ഞാൽ റൂളേഴ്സ്, അതിന് നല്ല പവർ വേണം, അവർ പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം, അഗ്രസർ ആയിരിക്കണം, ഓക്കെ, രജഗുണത്തിലായിരിക്കണം. ബ്രാഹ്മണൻ എന്തിലാണ്? സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കണം. കാരണം എന്നാലേ അവർ അഗ്രസറല്ല, അവർക്ക് റൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവര് നിർദ്ദേശം തരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അവരാണ് അഡ്വൈസേഴ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തില് രാജാവിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും അഡ്വൈസർ ക്ലാസ്. അധികാരം രാജാവിനാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? അത് ബ്രാഹ്മണന്മാരായിരിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് വൈശ്യന്മാര് അവരാണ് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, ഇതാണ് അവരുടെ ഇത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സർവൈവൽ, അല്ലെ? സസ്റ്റനൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രെയിൻസ് വേണം, മിനറൽസ് വേണം, ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം ആര് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം വൈശ്യന്മാരാണ്. പിന്നെ ഈ 3 വർണ്ണത്തിനെയും സഹായിക്കാനായിട്ട് ശൂദ്ര എന്നുള്ളത്, അവർക്ക് അത്ര അറിവില്ല. കാരണം അവര് തമോ ഗുണത്തിലാണ് പ്രിഡോമിനന്റ്ലി. വൈശ്യന്മാര് എന്തിലാണ്? അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. യെസ്. അപ്പോ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസിലെ ആൾക്കാരെ വേണം ഒരു സൊസൈറ്റി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒരാളെ ഉയരത്തിൽ വയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇറക്കാനും അല്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഹയർ ലോവർ ബീയിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൊസൈറ്റി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തലയും വേണം, കാലും വേണം, കയ്യും വേണം, എല്ലാം വേണം. അതേപോലെ ബ്രാഹ്മണനും വേണം, ക്ഷത്രിയനും വേണം, വൈശ്യനും വേണം, ശൂദ്രനും വേണം. അതേപോലെ സോഷ്യൽ ഓർഡറും വേണം.
ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഒരാളെ നികഴ്ത്തി കാണിക്കാനോ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. സോ മോഡേൺ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഡു നോട്ട് വിഷ് ടു റിട്ടയർ ഫ്രം ആക്റ്റീവ് ലൈഫ് even if they are old enough. But Yudhishthira Maharaj, as an ideal king, voluntarily retired from active administrative life to prepare himself for the next life. Everyone's life must be so arranged that the last stage of life, say at least the last 15 to 20 years prior to death, can be absolutely devoted to the devotional service of the Lord to attain the highest perfection. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവസാനത്തെ 15-20 വർഷമെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കും ബാക്കിയുള്ള സൊസൈറ്റിക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു. ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു 10-15 വർഷം അതെങ്കിലും മിനിമം. ഭക്തി ചാരു സ്വാമി മഹാരാജനോട് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു എന്താ അറിയും? പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, യു ഹാവ് ലിവ്ഡ് മെനി ലൈഫ്സ്, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ജന്മമെങ്കിലും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോ he decided that he will become brahmachari, then later sannyasi. He wanted to dedicate the whole life for Krishna conscious activities. പ്രഭുപാദർ ഒരൊറ്റ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ജീവിതമെങ്കിലും ഒന്ന് കൃഷ്ണന് സമർപ്പണം ചെയ്തു കൊടുക്കൂ, then see the result. So he decided not to get into the measures of family life, dedicate the whole life to Krishna conscious activities. അതേപോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവസാനത്തെ 10-15-20 വർഷമെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്താൽ അത് മതി നമ്മുടെ ഈ ഉദാഹരണത്തിന്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഫൂളിഷ്നെസ് to engage oneself all the days of one's life in material enjoyment and fruitive activities, because as long as the mind remains absorbed in fruitive work or material enjoyment, there is no chance of getting out from the conditioned life or material bondage. അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് നമ്മൾ വിഡ്ഢിത്തരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും വിഡ്ഢികൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കാര്യം? അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും കാലം, അവസാനത്തെ കുറച്ചെങ്കിലും വർഷം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ നമ്മൾ സ്മരണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാസവനം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അതിൽ നമ്മൾ മുഴുക. ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ കണ്ടീഷണൽ ലൈഫ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ബോണ്ടേജ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടും എപ്പോഴും. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു മുക്തി കിട്ടില്ല. ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ വന്നും പോയും കൂടെ ഇരിക്കും മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ. സോ നോ വൺ ഷുഡ് ഫോളോ ദ suicidal policy of neglecting one's supreme task of attaining the highest perfection of life, namely going back home, back to God. നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹ, അതായത് we are the killer of the soul. We are the killer of the soul. നമ്മൾ ആ വേണ്ട സമയത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ പാത്തില് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വധിക്കുന്നു. ആത്മാവിന് മരണമില്ല എങ്കിലും കൂടി അത് പറയുന്നത് എന്താണ്, കാരണം we are not giving the right food to the soul. സോ അതിനെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് ആത്മാവിനെ. കാരണം ആത്മാവിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, we are killing the soul. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭാത, നോ വൺ ഷുഡ് ഫോളോ ദ സൂയിസൈഡൽ പോളിസി. നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന തുല്യമാണ്. ആത്മാവിന് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം, അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, വി ആർ കില്ലർ ഓഫ് ദ സോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് സൂയിസൈഡൽ പോളിസി ഓഫ് നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് വൺ സുപ്രീം ടാസ്ക് ഓഫ് അറ്റൈനിങ് ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള എല്ലാ അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടും അതിനെ പാഴാക്കുന്നത് എന്താണ്, ആത്മഹത്യക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണത എപ്പോഴാണ്, വെൻ വി ഗോ ബാക്ക് ഹോം, ബാക്ക് ടു ഗോഡ്. തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക്, നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്, സ്വന്തം
അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, സ്വന്തം ഫാമിലിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആത്മഹത്യക്ക് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ഓം തത് സത്. 40 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ताय गो प्रेमानंदे. हरि बोल.